ये जो टाइम गुरमुखां दी संगत दा प्राप्त हुंदा है, हर इंसान दा चाहे वह छोटा है या वड्डा है, चाहे वह मानस जनाने आलम दे विच है, चाहे वह मानस जन्म विच है, किसी भी वो जो मनुष्य का जन्म है वो भावें औरत के जामे च है या आदमी के जामे च है, किसी भी जामे विच है, किसी भी मुल्क विच है, किसी भी इलाके विच है, ਉਹਦਾ हर पल ਜਿਹੜਾ है किसी हिसाब किताब के अंदर ही गुजर रहा है। बेशक असी कह देवांगे भई असी फलानी जगह तो इन्ने टाइम तक आए हाँ, या सवेर तो लैके 12 बज गए ने, या रात के 12 बज गए ने, या इन्ने दिन गुजर गए ने, इन्ने महीने गुजर गए ने, इन्ने साल गुजर गए ने, पर एक सूई ऐसी है घड़ी की जिहड़ी मिनट ते सेकंड दे विच ये सारा टाइम खत्म कर देती है। छोटी जी सूई वो जिहड़ी है वो मिनटां सेकंडां तो दी लंघदी हुई ये सारा समा बतीत कर देती है, क्योंकि वो हर मिनट सेकंड गिणदी लंघदी है। इसी तरह साडा हर समा, हर पल, हर घड़ी, हर मिनट सेकंड मालक के घर किसी हिसाब च गुजर रहे हैं। असी नहीं जान रहे कि साडा हिसाब किताब भी किते हो रहा है, जरूर हो रहा है। साडे जीवन विच जो गुरमुखां दी संगत दी घड़ी कोई पल दो घड़ियां आउंदियां हैं, वो एक मालक दे घर विच सुनहरी हरफां विच लिखियां जांदियां हैं। होर विहारकार तां असीं अपने कम्मां काजां नूं चलाउण लई अपने दुख सुख वास्ते इकट्ठा करदे हां सारा कुछ, पर ये जो सत्संग की घड़ी हुंदी है ये परमार्थ वास्ते, मालक के घर वास्ते, मालक दे नाल एकमिक होण वास्ते। विचार करो कि श्री राम लाल जी होरी हर साल उस मालक की बख्शी दात विचों, मालक की बख्शी दात विचों साध संगत की सेवा च हाजिर हुंदे हन। इन्हां नूं कोई सजा नहीं विचारियां नूं मिली हुई, ये अपनी शरधा नाल, अपने प्यार नाल इस वास्ते खर्च करते हैं साध संगत की सेवा विच कि संगत की घड़ी जिहड़ी मिलनी है ये सब तो उत्तम परोपकार है। राम लाल जी होरां याद किया कि संगत असीं इकट्ठे होए सारे मिल करके ते सानू अपने मालक की याद विच बैठण दा, मालक की याद विच सत्संग सुनन दा, मालक की याद विच सत्संग करन दा मौका मिलिया। ये सारा परोपकार श्री राम लाल जी होरां दे सिर सेरा हुंदा है। इसी तरह होर भी जिथे जिथे भंडारे हुंदे ने मौका मिलता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये समा इस घर विच साल बाद आया है, तो आओ मिल के असी विचार करिए। हुणे तुसीं सुन रहे सो कि जीवन का बनाया की, जीवन नूं जरा विचारिया ना, सच झूठ चो कदी नतारिया ना। तुसीं वेख लो भई दुनिया विच सच की है। दुनिया सारी झूठ है, हर मानस का सारा जीवन झूठ है, हर मानस का सारा
सफ़र जिंदगी का झूठ है। अगर कोई सच है तो वो नाम की कमाई, सच है तो नाम है, सच है तो मालिक की बंदगी है। वो असी इस झूठ दुनिया विचों कदे नतारी नहीं। नतारन का भाव ये हुंदा भी जैसा साड़ियाँ धीआं भैणां मातावां आटा छाणदियां ने ते आटे विच वो छाण वो तो रमे हुए हुंदे ने, पर जदों छाननी दे विचों दी आटा लंघदा है ते तो वखरे हो जांदे ने, आटा जिहड़ा वखरा हो जाता है। इसी तरह ही गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी जो सच नतारना झूठ विचों, साडा जीवन सारा झूठ है। झूठ है ते सच जिहड़ा नतारना है वो अपने आप विचों नतारना है। कई बार वचन होया आम ही असी कह देने आ, लो जी छज छाननी नूं मेहणा मारे। मतलब साडा ये हुंदा भी छज ने की मेहणा मारना छाननी नूं। ये तो मामूली जिहियां दो चीज़ां ने, छज भी मामूली चीज़ है तो छाननी भी मामूली चीज़ है। कोई वड्डी घर की जायदाद नहीं, मामूली दो चीज़ां ने, ना काहदा मेहणा मारना छज ने। पर नहीं, विचार करके देखो, छज मेहणा मारन का हक रखता है, क्योंकि छाननी जिहड़ी है वो अमृत वर्गा आटा थल्ले सुट जाती है ते तो कोल रखती है। छज जिहड़ा वो अपने सवास का फनाका मार के गंद मंद बाहर कढ़ के सुटदा ते चंगी चीज़ अपने कोल रखता है। सो संगत विच आण के असां ये विचार करना है भी साडे कोल वो किहड़ा फनाका है, सवास रूपी फनाका किस तरह मार के इस झूठ दुनिया विचों, इस झूठ जीवन विचों जिहड़ा पता नहीं किस वेले झूठ हो जाना है, इहदे विचों जो सच नतारना है असां वो अभ्यास के जरिए, भजन के जरिए, नाम की कमाई के जरिए सच नतारना है। और फिर सच नतार के उसनूं देखना है कि सच है की है। जिन्ना चिर असी सच अपने आप चों नहीं नतारांगे, सच का पता नहीं लगेगा। सच वो है जो कच ना हो सके, कच वो है जो सच नहीं हो सकता। संसार सारा, जीवन सारा इंसान का कच है। तो सच ये है कि जो असी दुनिया छड्डांगे, शरीर भी साडा कच है, क्योंकि इत्थे कच्चियां हो जाना है, इनू इत्थे छड्डना पैना है। सच वो है जो साडे नाल जाएगा, वो सच है, वो कच नहीं। सो इस वास्ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये मौका टाइम जिहड़ा हुंदा सत्संग की घड़ी का, ये भागां नाल आंदा है और यकीनी मालक के घर हाज़री कबूल हुंदी है इस घड़ी की। सो आओ चंद मिनट मालक के चरणों में ध्यान तरदियां हुई सारियां रूहां मालक के चरणों में अपना ध्यान जोड़ो तो अपने ध्यान दे के ते चंद घड़ियां, चंद मिनट मालक के घर हाज़रियां लवाउणियां हन। भेजिया मालिक नगरी आया, भेजिया मालिक नगरी आया। आओ मालक दा भेजिया होया हर इंसान इस दुनिया की नगरी विच आया होया है। बेशक दुनिया नूं तुसी किसी भी महापुरुष नूं, संत जन नूं या किसी गृहस्थी नूं पुछो भाई दुनिया में तू अपने आप आया, नहीं, कोई नहीं कहेगा भी मैं अपने आप आया। ना ही इनू पता है भी मैं कित्थों आया हाँ। मालक दा भेजिया होया इस दुनिया की नगरी विच आया है। जिस तरह कोई आदमी किसी परिवार विचों नगरां विच फिर के कोई सौदा बेचदा है, सौदा बेचण जांदा है
ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਲਵੇ, 2 ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਲਵੇ, 3 ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਲਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਲਵੇ, ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਲਏ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਗੂੰ ਮੂਤਰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਨਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ 5-4 ਬੀਬੀਆਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈਆਂ, ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਗਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੂੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਚੂੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਸਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚੂੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਜੀ 4 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ, 4 ਲੜਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੂੰ ਮੂਤਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਈਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੂੰ ਮੂਤਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਭਈ ਅਠੂਤਿਆਂ 24 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗੂੰ ਮੂਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਚੂੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਕਠਤਨਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਾ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਪਰਵਾਨ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਪਰਵਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਨਾ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਉਹ, ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਏਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਅਸਾਂ ਆਪ ਰੱਖੇ ਨਾ। ਆਖਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਵਾਨਾ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਵਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ 3 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਣਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੂਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਿਆਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਂਚ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅੰਦਰ ਚਮੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚਮੜਾ ਵੇਚਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੰਡਤ ਕੈਸੇ ਹੈਗੇ? ਚਮੜਾ ਵੇਚਦੇ, ਚਮੜੇ ਪੰਡਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਂਝ ਪੰਡਤ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿੰਦੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਲਾਕੇ ਹਲਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਐਸਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ।
उन्होंने की कीता भी जो कुछ मैं लिखिया सी वो लिख के मैनू दे दिता जी भी आ तू लिखिया। देखो उन्होंने पास शेर सी, मतलब है कि उन्होंने पास विद्या सी कि उन्होंने सानू वो लिख के दे दिता जो मैं लिखिया सी पर्दे च, उन्होंने वो मैनू लिख के दे दिता। मैं समझिया, मैं कि ये तो जादूआ टूणिया की गल है, तो ये काम खराब है, ये साढ़े को इन्हां नाल गल नहीं होनी कोई भी, ये भाई जां सानू हरा देणगे इस तरह से। मैं क्या अच्छा कोई गल नहीं। मैं पंडित जी बस इन्नी तुहाडी गल सी, हाँ है। मैं क्या फिर हुण साडी वारी आई है। मैं क्या हुण साडी वारी है ना, है जी आ तुहाडी वारी है। मैं क्या देखो पंडित जी गल है भी तुसां अजे लिखना सी, जो कुछ तुसां लिखना सी वो असां पहलां लिख के रखिया सी, हुण तुसीं पहलां लिख के रखो मैं की लिखना। गल उल्ट गई, लिखण की हैरान जे हो गए, आखन लगी भाई गल तो खराब हुई है ये। मैं क्या जो तुसां अजे लिखना सी वो असां पहलां लिख के रखिया सी, ते हुण जो कुछ मैं लिखना चाहना वो तुसीं लिख के रखो भला, तो मैं की लिखना। वो आखन भाई ये नहीं गल हो सकती है कि। मैं क्या नहीं हो सकती। फिर आखन लगे भी अच्छा फिर ज्ञान गोष्ठ शुरू हो गई तो बड़े प्रभावक हुए, बहुत ज़्यादा हुए। फिर अंदर बैठ गए, आखन लगे अरे राम आपने चपड़ा रख लिया हुआ। मैं हाँ पंडित हाँ मैं भी, तो ये चपड़ा रख लिया फिर ठीक है। फिर वो आखन लगे भी अच्छा जी असी आपके घर चलेंगे, घर बैठेंगे, घर चलेंगे, जरूर चलेंगे। मैं क्या ना पंडित जी मैं अभी तुहानू नहीं घर वड़न देंगे। मैं क्या अरे क्यों। मैं क्या जी असी गृहस्थी हाँ, तुसी पंडित हो, तुसी घर जाओगे। तो मैं क्या भी ऐसा तुहानू आखना भी लंगर पानी छक लो, तुसां छकना नहीं, तो तुसी भुखे निकलोगे घरों तो सानू पाप लगेगा। मैं तुहानू घर ही नहीं वड़न देना असना। वो बेचारे बड़े प्रभाव। तो ये बचन उस वक्त वो बड़े उस्तत करन लगे, तो ये बचन उस वक्त असी लिखे सी भी नहीं साडे कोल कुछ नहीं, ये साध संगत की बख्शिश है। ये बचन सन उस वेले भी गुरु महाराज की देन ते साध संगत की देन बख्शिश है। और साढ़े असी कोई इन्ने विद्वान नहीं ते समझदार नहीं। हाँ जी बार बार करदा अरदास जियो, बार बार करदा अरदास जियो। सो मैं क्या पंडित जी असी मूर्तियां दे पुजारी नहीं, असी किसी बुत प्रस्ती दे पुजारी नहीं, कबरां किकरां दे पुजारी नहीं। मैं क्या एक सतगुर सच्चे पातशाह ने अपार बख्शिश करके सानू नाम की बख्शिश की है। असी उस नाम दे पुजारी हाँ, ते उस नाम की सूरत मूरत जदों सामने नेत्रां च आंदी है तो उस दे पुजारी हाँ। और ना असी कोई ज्ञान रखने ना पता है, सिर्फ इन्नी ही गल दा पता है। हाँ जी चरण कमल तेरे का दास जियो, चरण कमल तेरे का दास जियो। जिस वक्त सूरत मूरत मेरे सतगुर सच्चे पातशाह शब्द स्वरूप सच्चे पातशाह जी ही हादर नादर सूरत मूरत हुंदी है, तो यही बेनती है उस सतगुर दे पास पे तेरे चरण कमलों की दास हाँ सच्चा पातशाह बख्शिश करी, मेहर करी। क्योंकि होर कोई ऐसा मैं क्या पंडित जी स्वरूप नहीं देख सके जिहदे उत्ते यकीन कायम हो जाता, ना ही कोई चीज़ ऐसी अपने नेत्रां नाल होर देखी है ते ना ही यकीन पक्का होया है। तो ये समझ लो, चाहे तुसी पंडित समझ लो ते चाहे सानू मैं क्या तुसी चमियार समझ लो, ये तुहाडी खुशी है। अच्छा अनहद पुला पुलो नहीं थोड़ा, अनहद पुला पुलो नहीं थोड़ा। और जिस वक्त मैं अपने बचपन के जीवन तो लैके मैं क्या हुण तक ध्यान मारदा हाँ, तो इन्नियां भुल्लां ने जिहदे विच कोई थोड़ नहीं, कोई ऐसी भुल नहीं जो ना हुई होवेगी। सारियां भुल्लां साडी विच ने। हर वक्त उन्हां भुल्लां नूं चितारदे होए एक सूरत मूरत दे पुजारी हाँ। हाँ जी
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰਿਓ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੋੜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰਿਓ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੋੜ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਹੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਡਿੱਗੇ ਜਾਨ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਪਾਓ ਫੇਰਾ, ਡਿੱਗੇ ਜਾਨ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਪਾਓ ਫੇਰਾ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਆਦਮੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦਾ ਟੋਲਦਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋ ਸਮਝੀ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਏ, ਹੋ ਸਮਝੀ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਏ। ਇਹ ਸੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰ, ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੱਥ ਬਾਂਧੂ ਦੋਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੱਥ ਬਾਂਧੂ ਦੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੱਥ ਬਾਂਧੂ ਦੋਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਜਾ ਬਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਬਲਾ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬਾ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਬਾਜੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ। ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ, ਅੰਦਰ ਚਲੋ। ਜੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ,
ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਫਟ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ। ਤਿਲਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ 47 ਸਾਲ ਜਾਂ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 2 4 10 20 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਫਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ 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 ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਬਰ ਦੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਲੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਮਾਨਸ ਮਾਨਸ ਸਮਝਾਇਓ, ਹੋ ਮਾਨਸ ਮਾਨਸ ਸਮਝਾਇਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਈ ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਨਸ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਹੀ ਤਰ ਤਰਾਸ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਗੁਰ ਹੀ ਤਰ ਤਰਾਸ ਰੂਹਾਂ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਹਨ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਹੀ ਧੁਰ ਤਰਾਸ ਰੂਹਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਐਸਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹ ਦੀ ਤਰਾਸ ਭਾਵ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤੋੜ ਦਾ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਧਾਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਗੁਰ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਗੁਰ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਬ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਬ ਪਸਾਰੇ। ਤੋ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਬੀਜ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਉਹਦੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕਾ 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 ਕਸਕਾਸ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਕਾਸ ਦਾ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗਰ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਖ ਉਸ ਕਸਕਾਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤਾਈ ਤੋੜੇ ਕੋਈ ਸਪੂਤ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤਾਈ ਤੋੜੇ ਕੋਈ ਸਪੂਤ। ਆਓ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਜੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਤ ਜੁਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਹੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਚਿਤ ਛੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜ, ਬਾਣ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਣ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਕੌਣ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਗਿਉਤ ਕਾਉਤ, ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਗਿਉਤ ਕਾਉਤ। ਅਗਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਊਤ ਦਾ ਊਤ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਊਤ ਜਿਹੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨ ਤੇ ਸੰਗੋਪਤ ਤ੍ਰੈ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਊਤ ਦਾ ਊਤ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਜੂਨ ਮੈਂ ਹੋਇਓ ਜਾਏ ਵਾਸ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਜੂਨ ਮੈਂ ਹੋਇਓ ਜਾਏ ਵਾਸ। ਅੱਜ ਜਰਾ ਕੁ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਹ ਜਾਂ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਫਟ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੂ ਮਾਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਮਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਮਝ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਰੀ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠ ਗਏ ਆਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 15-20 ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਟਾ ਜੂਟ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ।
तो गल्लां करदियां करदियां अंग्रेजी विच काफ़ी तो काफ़ी ज़्यादा, पर उस अंग्रेज विच मैं ये देखिया हौसला भी वो जिहड़ा सी ना पंजाबी बंदा बोलण वाला अंग्रेजी बड़ी हाई अंग्रेजी ਉਹਦੀ बोलदा सी, ਉਹ हाई अंग्रेजी को थकदा ही नहीं सी, अकदा ही नहीं सी और अटकदा नहीं सी, क्योंकि ਉਹਦੀ अंग्रेजी बड़ी हाई सी। तो वो काफ़ी चिर बोलदा रवे वो पंजाबी बंदा, तो फिर वो एक अद्धी गल अंग्रेज करे, एक अद्धी वो सारियां गल्लां दा जवाब एक च दे जाए, मतलब है तो वो समझा। अच्छा, ये करदियां 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 अंग्रेज जिहड़ा सी वो फिर उठ के ते दूसरे कमरे चला गया। वो जिहड़ा साधु सी, संत महात्मा सी, वो साडे कोल सी बैठा रहा, गलबात शुरू हुई। जदों अंग्रेजी वाला भी उत्थे बैठा रहा, फिर असीं उहदे नाल बचन विलास करने शुरू कीते। मैं कहा टाइम पास हो जाए। असीं पहलां ही उन्होंने कहा, मैं क्या एक तो अंग्रेजी साडे नाल गल ना करिओ, दूसरी ये है भी असीं टाइम पास करने वास्ते तुहाडे नाल गल छेड़न लगे हैं, तो असीं बहस करन नूं नहीं तुहाडे नाल तैयार। हाँ चलो, ज्ञान गोष्ठ शुरू हो गई। अच्छा, करदियां 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 वो अंग्रेजी बोलण वालिਆਂ ने आण के पैर फड़ लए, कहंदा जी मैनूं ड्रैस दिओ अपना, मैं तुहाडे कोल जरूर पहुंचूंगा। चलो ड्रैस लै लिया, उन्हें स्लिप लै ली साडे कोलों। वो जिहड़ा महात्मा संत सी वो भी साडे नाल बहुत ज़्यादा प्यार कीता, उसने बहुत गल्लां बातां होईयां। आखन लगा जी मैं 11 12 12 साल तो 13 साल तो अपने गुरु महाराज की शरण विच ही हाँ, हर वक्त मैं उत्थे ही रहना ते उन्हां दे कोल ही रहना, ते मैंने मेरी ड्यूटी सत्संग करन वास्ते लंघ आंदे ने बाहर, ते मैं जाना। मैं क्या ठीक है, बड़ी अच्छी गल है। वो करदियां करदियां उसने की कीता, जिहड़ा तंबाकू खाण वाला वो कढिया ते लैऊ करके ते उहनूं मलिया, मल के ते उहने फक्का मार दिया उन्हां संतां ने। हुण फक्का मारिया, मैं आख्या महात्मा जी, मैं क्या जिहड़े संत लोग हुंदे ने वो सिक्ख्या दा भंडार हुंदे ने, पब्लिक ने दुनिया ने उन्हां कोल सिक्ख्या हासिल करनी हुंदी। महाराज उन्हें कढ़िया तंबाकू सारा ही मल मुल के ते गड्डी तो बाहर सुट। आखन लगा लो महाराज, खौरे मेरा ही जीवन सुधारन लई तुसीं आ गए हो इत्थे। उन्हां संतां ने तंबाकू जिहड़ा सी ना बाहर सुट दिता। आखन लगा लो जी, अगर मैं अपनी माता के घर जन्म लिया तो जिंदगी भर तंबाकू ना खावांगा, अज जो कुछ तुसां मैनूं ठोकर मारी है, सो मतलब ठोकर लगदी औखी है। अजीत सिंह बड़ा खुश होया, आखन लगा जी कमाल हो गई है, ठीक है। सो मतलब है जिस वेले किसी नूं ठोकर लग जाती है, ठोकर मन को ठाक भी पावे, ठोकर मन को कारे लावे, खा ठोकर बनियो इंसाना, सुधर गया जो जन्म वीराना। सो इस करके गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी आप सारे किराए पुट के दिहाड़ियां भन के साध संगत विच हाज़र हुंदे हो, ते फिर नाम भी जपना चाहिए, भजन भी करना चाहिए, हाज़री जरूर भरो, हर रोज़ भरो। ना वेखो नेरा भी नेरा कुछ दिसदा नहीं, ना वेखो, अपना ड्यूटी भरी चलो, काम करी चलो करी चलो करी चलो। आएगा एक दिन ऐसा जो पर्दा हटेगा, पर जे असी काम नहीं करते तो पर्दा किस तरह हट जाएगा। ये एक सफ़र है, अंदर का एक सफ़र है, कीतिया मुकना है। जे असी आखिए भी बगैर करन दे ये पर्दा दूर हो जाए नेरे वाला, तो पर्दा अंदरों दूर नहीं होंदा। नेरे विच सुरत जिहड़ा सफ़र करती है, इहदा पता नहीं लगता, इहदा उस दिन ही पता लगता जदों असीं किसी मजले मकसूद से जदों प्रकाश हो जाता है, लाइट आ जाती है, बकायदा लाइट आ जाती है, गुरु महाराज भी उस लाइट में आ जाते हैं। फिर इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, पक्का विश्वास हो जाता है, फिर टुट नहीं सकता। समझ गए? इस वास्ते भजन करना बहुत जरूरी है। बोल गुरु महाराज की। राम लाल जी, असीं भजन ना करांगे ते कच्चियां रस्तियां विच फिरदे रहांगे, फिर सानूं तो आओ भजन कह
ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ। ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਾ ਅਕਲ ਗਵਾਈਆ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਾ ਅਕਲ ਗਵਾਈਆ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਾ ਅਕਲ ਗਵਾਈਆ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਾ ਅਕਲ ਗਵਾਈਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਹਨ ਤੋ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੇ ਗੁਰ ਰਸਤਾ ਆਦ ਬਤਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਰਸਤਾ ਆਦ ਬਤਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਰਸਤਾ ਆਦ ਬਤਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਰਸਤਾ ਆਦ ਬਤਾਉਂਦੇ। ਉਥੇ ਕਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਥੇ ਕਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਥੇ ਕਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਥੇ ਕਹਿਣ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਫਾ ਨਿਆਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਫਾ ਨਿਆਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਫਾ ਨਿਆਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਫਾ ਨਿਆਰੀ। ਨੌ ਦਰ ਬੰਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀ ਬਾਰੀ, ਨੌ ਦਰ ਬੰਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀ ਬਾਰੀ, ਨੌ ਦਰ ਬੰਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀ ਬਾਰੀ, ਨੌ ਦਰ ਬੰਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲਦੀ ਬਾਰੀ। ਚਿਲ ਮਿਲ ਚਾਨਣ ਆਪੇ, ਚਿਲ ਮਿਲ ਚਾਨਣ ਜਾਪੇ, ਚਿਲ ਮਿਲ ਚਾਨਣ ਜਾਪੇ, ਚਿਲ ਮਿਲ ਚਾਨਣ ਜਾਪੇ। ਤੁਰ ਕਰ ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ ਆਪੇ, ਤੁਰ ਕਰ ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ ਆਪੇ, ਤੁਰ ਕਰ ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ ਆਪੇ, ਤੁਰ ਕਰ ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ ਆਪੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲਦਾ ਵੈਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲਦਾ ਵੈਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲਦਾ ਵੈਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲਦਾ ਵੈਰੀ। ਮਿਲਦੀ ਗੁਰ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ, ਮਿਲਦੀ ਗੁਰ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ, ਮਿਲਦੀ ਗੁਰ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ, ਮਿਲਦੀ ਗੁਰ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਰਬਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਤ ਹਮਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਬਿਨ ਪੈਰਾਂ ਜਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨ ਪੈਰਾਂ ਜਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨ ਪੈਰਾਂ ਜਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨ ਪੈਰਾਂ ਜਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਬਿਨਾ ਜ਼ਬਾਨੋਂ, ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਬਿਨਾ ਜ਼ਬਾਨੋਂ, ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਬਿਨਾ ਜ਼ਬਾਨੋਂ, ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਬਿਨਾ ਜ਼ਬਾਨੋਂ। ਦੇਸ਼ ਅਗੰਮੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ, ਦੇਸ਼ ਅਗੰਮੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ, ਦੇਸ਼ ਅਗੰਮੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ, ਦੇਸ਼ ਅਗੰਮੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ। ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਖੁੱਲੇ ਜਦ ਤਾਲਾ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਖੁੱਲੇ ਜਦ ਤਾਲਾ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਖੁੱਲੇ ਜਦ ਤਾਰਾ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਖੁੱਲੇ ਜਦ ਤਾਰਾ।
ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ, ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਈਆ। ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਾ ਅਕਲ ਗਵਾਈਆ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਾ ਅਕਲ ਗਵਾਈਆ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਾ ਅਕਲ ਗਵਾਈਆ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕੱਟਾ ਅਕਲ ਗਵਾਈਆ। ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।